instructions as per the request made by many students, and also well supported by our chairman, sir, coaching services orientation program today. First of all, I welcome two important resource persons of Sankar IAS Academy, Chennai. Mr. S. Chandrasekhar, Head Academics of Sankar IAS Academy, Chennai. Then Mr. K. Arun Kumar, Branch Manager, Sankar IAS Academy. For this program is especially by our faculty, Dr. Mutraja and other members took part in this Chandra Prakash and others, with others actively involved in this organizing apart from all other coordinators of all batches, and Dr. Pachepan and others involved in this very much. As far as myself is concerned, today is a very proud day, and also I will not remember because I know Shankar when he joined from first year BSc Agriculture, and Dr. Vaishnavi also I know BSc Agriculture. I was the Assistant Professor Education at Kilikulam College. From the early days, from 90s, I know individually, very unfortunate, my student Shankar is not here. And when he left the college from Kilikulam, he said that he will definitely get an IAS or IPS professor. When he was studying, I still remember. Then he joined the postgraduate courses in Punjab University and other things. Then he started this academy based on his experiences. Then his junior Vaishnavi joined not only the academy and also is a life partner to the Sankar's life. So he belongs to this region, and I know the whole family from the beginning days and other things after my academics. I am very proud to be here. One of my students' academy is coming here for a college where I am working as a principal. It is a very rare opportunity for me also. This is one side of it. The other side is, I still remember in 90s when we started IAS, IPS coaching at Agriculture College at Kilikulam and also at Agriculture College at Kilikulam. And I remember where we were toiled to get experts in the field to speak on this, except we have very good speakers like Shailendra Babu and other faculties who got IAS, IPS, Shanmugam IAS, like that. Many people used to come regularly give lectures, motivational lectures, etc. for the students. But now, a package has turned into a real hot cake which is being served to you. You need not see the experts how to prepare, and daily I am seeing so many persons are replying. Only one point I want to say that I will not take much time. I insisted in the classroom also. I am seeing the growth of IAS, IPS for the past 38 years in academic scenery. It is very unfortunate as far as the students of Tamil Nadu is concerned. I told the same thing in your class also while talking about this orientation program. Many of the students from other states, especially Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, and other states, Uttarakhand, so many places, coming to Chennai, getting trained in their academy. Yes, not many students from Tamil Nadu. It is very, very unfortunate. The only reason is we are lagging behind on the language. I know Hindi, I know Tamil, English, etc. The language barrier prevents our Tamil Nadu students to join in the academies and all getting trained. This is one of the reasons other than the other
financial and other reasons. And I used to move many IAS, IPS officers regularly when discussing. They also say that our Tamil students are not coming forward for preparing of the IAS and IPS. You know that you can write the examination in any languages, English or Tamil or Hindi or Telugu, any languages you can write IAS IPS examination. There is no barrier. Only thing is dedication, your commitment, your involvement and your preparation. That is the only criteria. You need not worry about your undergraduate marks. Even if you have failed in many subjects, got IAS, don't worry about it. That is nothing to do with the IAS and IPS examination. You are lagging behind in years, that is you missed 1 year, joined another year, don't worry about it. That is a way you can go for the civil service examination. As I mentioned earlier, there are number of services. You focus only IAS and IPS, but there are number of services where you can do well. I can going on giving examples. I don't want to take much time. So this is the time you have to clarify your doubts. This is the time you have to see what is the main subject, what are the subject I can choose, and how do I prepare GK, general studies, or any other thing. How many papers are there, general essay, etc. How many papers are there? So many changes in the IAS examination. Previously the case will be different, now the case will be different. Everything in hand. In the day of internet era, it is a hot cake. Daily they are going to serve you with a very lesser cost. If you calculate and if you compare with the other academies, then automatically you will realize the potential and other things. And I am very happy, I particularly insisted first year and second year to come here. The reason is you start thinking yourself and you will definitely join, consult with your parents, discuss with your parents. We are shortly arranging a parent meeting also, those who are interested to join IAS and IPS coaching centers, etc. So your involvement, your preparation, etc. is very, very essential. Our chairman, when I said today morning, he conveyed his wishes and he is also ready to support in all the ways. Whatever you need, that is you need any facilities, books, etc. in the library and so on, he will also support in this area. So with this, I welcome once again Mr. S. Chandrasekhar, Mr. K. Arun Kumar of Shankar IAS Academy, and I thank the Academy Chairman, Managing Director, CEO, Dr. Vaishnavi also, and others in this academy for sending the resource persons and others into the meeting. Thank you, Honorable. I welcome you. See, your life, the one hour, முக்கியமான information share பண்ண சொல்லுங்க. So my kind request is just listen for 45 minutes to 1 hour regarding this exam process. There are two parts in our program today. One is why civil service, next is what is civil service. Probably we can conclude how to approach civil service. Okay. See, I am Chandru, I am head of academics from Shankar IAS Academy. I am working in Shankar IAS Academy for the past 18 years. This is my 18th year. And இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம பிரின்சிபல்ஸை சொன்ன மாதிரி இந்த நிறுவனத்துக்கும் எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு என்ன அப்படின்னா எங்களுடைய ஃபவுண்டர் டைரக்டர் மிஸ்டர் சங்கர் சார் அண்ட் கரண்ட் டைரக்டர் டாக்டர் வைஷ்ணவி மேடம் ரெண்டு பேருமே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேக்ரவுண்ட், ரெண்டு பேரும் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ், சாரோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த விதத்தில் இது தாண்டி சங்கர் சார் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் தான், நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ரொம்ப நெருங்கிய ஒரு தொடர்புன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பேசிக்காக வெளியிலேருந்து ஒரு 12th படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோ ஒரு கிராஜுவேஷன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்போ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறது பிரமாண்டமாக தெரியும். அது வந்து இயல்பாகவே நேச்சுரலி நீங்கள் என்ன யோசிப்பீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு வேண்டாம், ரொம்ப கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கும்.
எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்க? அதாவது நான் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன், ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் யோசிச்சிருக்கீங்க? சும்மா கை கொடுங்க. யாருமே பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை. சரி, சரி, இதுதான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இட்ஸ் a common examination for 24 different services. நமக்கு தெரிஞ்சது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மட்டும் தான் தெரியும். ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா அது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் மட்டுமாக தான் தெரியும். அது தாண்டி நம்ம ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியவே தெரியாதுங்களா. ஆக்சுவலாக ஒரு நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா 2 years ட்ரைனிங், 1.5 years ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சப் கலெக்டராக போய் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் ஜாயின் பண்ணுறீங்க. இப்போ தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் 8 வருஷம் ஆகும் நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனீங்கன்னா 8 வருஷம் கழிச்சு தான் நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக ஆக முடியும். ஒரு 4லேருந்து 5 வருஷம் நீங்கள் அதிகபட்சமாக டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக இருக்கலாம். அது முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் செக்ரட்டரியேட் போயிருவீங்க. தலைமைச் செயலகம்னு சொல்கிறீங்கன்னா அங்கே போயிட்டு அந்த செக்ரட்டரியேட்டில் ஒரு 50 வகையான டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். வந்து நம்ம நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் இருக்கும், அக்ரிகல்ச்சர் இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கும், ஃபினான்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரன் பண்ணுறதே இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் தான். இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா பொலிட்டீஷியன்ஸ்க்கு வந்து கைட் பண்ணுறதே வந்து இந்த ஆஃபீஸர்ஸ் தான். அதனால தான் இந்த சிவில் சர்வன்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டீல் ஃப்ரேம் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒட்டுமொத்த நாட்டின் என்ன சொல்றது வழி நடந்ததும் சரி, அதை நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா ஆஃபீஸர்ஸ் தான். இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து 140 கோடி மக்களுக்கு மேலே இருக்கும். 140 கோடி மக்களையும் நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு வந்து ஒரு 3000 பேருக்கு தான் இருக்கு. இந்தியாவில் மொத்தமே ஒரு 3000 ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் இருக்காங்க. இந்த 3000 பேர் தான் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் என்ன சொல்றது நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு. ஓகே, இப்போ ஐஏஎஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் வாங்குறது ஒரு 10-12 வருஷத்துக்குள்ள நீங்கள் ஃபீல்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் போயிருவீங்க. இதே நீங்கள் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த உங்களோட இதுவும் நான் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து மசூரியில் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அகாடமின்னு அகாடமி அங்கே உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம். அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் வந்து 3 months. அந்த 3 months ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா அதே அகாடமியில் நீங்கள் அடுத்த 1 வருஷத்துக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணுவீங்க. ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா ஹைதராபாத்தில் நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி அப்படின்னு ஒரு அகாடமி அங்கே உங்களுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க. 1 வருஷம் வந்து அங்கே ட்ரைனிங் இருக்கும் நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி. ஒருவேளை நீங்கள் வந்து இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வீஸ் அந்த சர்வீஸ்க்கு போகிறதா இருந்ததுன்னா டெல்லியில் வந்து சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ஃபாரின் சர்வீஸ் இன்ஸ்டியூட் அங்கே ட்ரைனிங் இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு ட்ரைனிங்கில் எப்படி இருக்கும் ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம போவோம். நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கீங்கன்னா உங்களை வந்து ஃபாரின் டூர் கூப்பிட்டு போவாங்க. அந்த 3 months ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹிமாலயாஸ் வந்து ட்ரெக்கிங் கூப்பிட்டு போவாங்க. பயங்கர என்ன சொல்கிறது ரொம்ப என்ஜாயபிளான ஒரு பீரியட் தான் வந்து அந்த கோர்ஸ் ட்ரைனிங். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரைனிங் முடிச்சு ஃபீல்டு அப்படின்னா 10 years நீங்கள் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெட் குவார்ட்டர் போறீங்க. இது போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா 2 வருஷம் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஒரு 2 வருஷம் வந்து அர்பன் போலீசிங், அதாவது ஏதோ ஒரு சிட்டியில் சென்னை மாதிரி ஒரு சிட்டியில் டெபுட்டி கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்டிங் போடுவாங்க. ஒரு 2 years இருந்ததுக்கப்புறம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் உதாரணம் நாமக்கல் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டோட போலீஸ் சீஃப் யார் அப்படின்னா சூப்பர் ஆஃப் போலீஸ். யோசிச்சுவாங்க, நீங்கள் 22 வயசுல சர்வீஸ் வாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன், ஈரோட்லேருந்து ஒரு பொண்ணு நேரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு 2002 பிறந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் 175th ரேங்க் வாங்கினாங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் கிடைக்கும். அவங்க 99% தமிழ்நாடுக்காரர்களே வருவாங்க. 22 வயசுல போலீஸ் ஆஃபீஸர் அப்படின்னா 24 வயசுல அவங்க ட்ரைனிங் முடிச்சுவாங்க. 26 வயசுல அவங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து போலீஸ் எஸ்பியா இருப்பாங்க. அவங்க கீழே 2500 போலீஸ் வந்து வேலை பார்ப்பாங்க. அப்போ 2500 போலீஸும் அவங்க தான் சீஃப். இதை தாண்டி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20 லட்சம் மக்களுக்கு அவங்களோட உயிருக்கும் உடமைக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய ஒட்டுமொத்த பொறுப்பும் ஒரு 26 வயசு பொண்ணு. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வேற எந்த ப்ரொஃபஷனுமே கிடையாது. ஓகே, இது வந்து போலீஸ். இப்போ நீங்கள் ஒரு 12 வருஷம் டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பி இருக்கீங்க அப்படின்னா தான் யூ பி ப்ரொமோட்டட் அஸ் டிஐஜி. ஓகேங்களா, டிஐஜியை ப்ரொமோட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 3 டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து நீங்கள் போலீஸ் சீஃப் இருக்கீங்க. அதுவும் 4 வருஷம் டிஐஜி ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஜியை ப்ரொமோட் ஆகும். ஐஜி அப்படின்னா நம்ம வந்து சினிமாவில் தான் ஐஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஐஜியோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடு வந்து 4 மண்டலமாக பிரிச்சிருவாங்க. 4 zones. எப்படி இருக்குன்னா சவுத் ஜோன், வெஸ்ட் ஜோன், சென்ட்ரல் ஜோன், நார்த் ஜோன் அப்படின்னு 4 ஜோன்.
ஒரு ஜோனுக்கு வந்து ஒரு ஐஜி இருப்பார். ஒரு ஐஜிக்கு கீழே தோராயமா ஒரு 10 எஸ்பி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் எஸ்பி வந்து ஒரு ஐஜி ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கோடி மக்களுடைய பாதுகாப்பு வந்து உங்களுக்கு ஒற்றை நபரை சார்ந்தது. நீங்க தான் வந்து அந்த என்டையர் ஜோனுக்கான பாதுகாப்பு அதிகாரி. ஓகே, இந்த மாதிரி பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து உங்க கையில் இருக்கு. சரி, ஒருவேளை ஒரு ஃபாரின் சர்வீஸ் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபாரின் சர்வீஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு சர்வீஸ். இருக்கிற 24 சர்வீஸ்ல எலைட்டஸ்ட் சர்வீஸ் அப்படின்னா ஃபாரின் சர்வீஸ் தான் சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்க இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் 3 வருஷம் முடிச்சுட்டு நீங்க டெல்லியில் வந்து ஃபாரின் சர்வீஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ட்ரைனிங் எழுதினீங்க அப்படின்னா ட்ரைனிங் முடிச்சோடனே நீங்க ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும். அது ஃப்ரெஞ்சா இருக்கலாம், ஸ்பானிஷா இருக்கலாம், இல்லை வந்து அரபிக்கா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ரஷ்யனா இருக்கலாம், ஜாப்பனீஸா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாரின் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு நாட்டில் அவங்க பயன்படுவாங்க. அதாவது பொதுவாக இங்கே ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸோட பேசிக் சேலரி ட்ரைனிங் அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு 60,000 70,000 ரூபா தான். ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகின்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட பேசிக் சேலரி அந்த 60,000 to 70,000 தான் இருக்கும். பட் உங்களை எப்படி என்ன அப்பாயின்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு அமெரிக்காலேயோ இல்லை ஃப்ரான்ஸ்லேயோ இல்லை இங்கிலாந்துலேயோ இப்போ நம்மளோட தூதுவர் இருப்பாங்க, நம்மளுடைய தூதரகம் இந்தியன் எம்பசி இருக்கும். அந்த இந்தியன் எம்பசியில் 3rd செக்ரட்டரி ட்ரெயினி அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட் தான் நம்ம அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு 4 லட்சம் ரூபா சம்பளம் கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா, சம்பளம். இதை தாண்டி உங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்ட்டாக வீடு கொடுத்துருவாங்க, கார் இருக்கும், எல்லா சகல வசதியும் நீங்கள் எதுக்காகவும் வந்து கவலைப்பட வைக்காது. சரி, உங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலி இனிஷியலில் எப்படி இருக்குன்னா 3rd செக்ரட்டரி, 2nd செக்ரட்டரி, 1st செக்ரட்டரி, அதுக்கப்புறம் கான்சுல் ஜெனரல், அதுக்கப்புறம் அம்பாசிடர். இப்போ ஒரு நாட்டோடைய அம்பாசிடர் தூதுவர் ஆகணும் அப்படின்னா, இந்தியாவுடைய தூதுவர் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 15 to 18 வருஷம் முடிஞ்சிருக்குன்னா தான் நீங்கள் அந்த தூதுவர் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வர முடியும். உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கற்பனையான ஒரு விஷயம் சொல்றேன். கற்பனைனா எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். அதாவது இந்தியன் அம்பாசிடர் டு பிரான்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க இந்தியன் அம்பாசிடர் டு பிரான்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட ரோல் என்ன தெரியுங்களா? நீங்க ஒரே ஆள் தான் இந்தியாவுக்கும் பிரான்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய பைலேட்டரல் ரிலேஷன்ஸ், இருதரப்பு உறவை வந்து பேணி காக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பொறுப்பும் அதிகாரமும் உங்க கையில் இருக்கு. இந்தியாவில் ஒரு 140 கோடி மக்கள் இருக்காங்க, பிரான்ஸ்ல ஒரு 10 கோடி மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா 2 தரப்பு உறவை வந்து பேணி காக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நான் சொல்றது ஈஸியா இருக்கும், பட் ஒரு பயங்கர சேலஞ்ச். சரி, இதுக்கு உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுடைய வேலை. ஓகேங்களா? இதுக்கு கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெறும் சம்பளம் மட்டும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இல்லை. சம்பளம் வந்து டாலர்ஸ் கொடுப்பாங்க. இதை தாண்டி வேற என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன், பிரான்ஸோட கேபிட்டல் பாரிஸ்ல ஒரு 10 ஏக்கர் ஒரு பங்களா இருக்கும். உங்க சர்வன்ஸ் வந்து ஒரு 50 பேர் இருப்பாங்க. ஓகே, நீங்க யாரோட மீட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பிரெஞ்சு பிரசிடென்ட், ஓகேங்களா, பிரெஞ்சு லீடர்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ், இல்லை பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் கார்பரேட் சிஇஓஸ், இல்லை பிரெஞ்சு ஃபுட்பால் கிளப்போட மேனேஜர்ஸ் ஆர் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ், சொசைட்டியில் க்ரீமி பீப்புள் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க மட்டும் உங்களுடைய கான்டாக்ட். யோசிச்சு பாருங்களேன், உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. நீங்கள் வந்து இந்தியன் அம்பாசிடர் யூஎஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோம், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்க்கான தூதுவர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் டைம் கிடைக்குது. நீங்களும் எலன் மஸ்க் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன மாதிரியான கான்வர்சேஷன் இருக்கும், எவ்வளோ இன்சைட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எங்கேயுமே கிடையாது. இப்போ நீங்களும் மைக்ரோசாஃப்ட் சிஇஓ கூட பேசுறீங்க, 1 hour பேசுறீங்க. அதாவது அவர் வந்து இந்தியாவுக்கான நிறைய பிளான்ஸ் உங்களுக்கு பேசுறது அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிளான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா அது எவ்வளவு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. 2வது, இப்போ உங்களுடைய ஃபேமிலிக்கான எல்லா சப்போர்ட்டும் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், நீங்க வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ்லையும் அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு. அந்த ஸ்கூல்ல குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறது ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லி இந்தியன் டிப்ளமேட்ஸ்லாம் குழந்தைகள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் தான் படிப்பாங்க. இப்போ அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலில் 1st ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறதுக்கு சென்னையில் வந்து அப்படி ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது. ஓல்டு மகாபலிபுரம் ரோட்டில் ஒரு அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் இருக்குது. அந்த அமெரிக்கன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலில் 1st ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் தோராயமா எவ்வளோ கெஸ் சொல்ல முடியுமா? 2 lakhs சொல்லலாம், 5 lakhs 1st ஸ்டாண்டர்ட். ஆக்சுவலாக அந்த ஒட்டுமொத்த கல்வி செலவையும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா உங்களுக்கு கொடுத்துரும். எவ்வளோ அப்படின்னா 21 லட்சம் ரூபா 1st ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, இதை வந்து கவர்மெண்டே கொடுக்கும். இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி
எண்ணில் நடக்காத உங்களோட ஹெல்த்துக்கான எல்லா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். ஓகே, உங்களோட டிராவல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். உங்களோட ஹவுசிங் ரெண்டல் அலவன்ஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். ஓகே, உங்களோட செக்யூரிட்டி கவர்மெண்ட் கொடுக்கும். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்றது ட்ரபுளான ஒரு கண்ட்ரியில் உதாரணம் நீங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்தியன் அம்பாசிடர் ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 5 layers ஆஃப் செக்யூரிட்டி கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கவலையாக நினைச்சு பார்க்க முடியாது. 5 layers ஆஃப் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி. அந்த செக்யூரிட்டி வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா உங்களோட உயிருக்கு வந்து அச்சுறுத்தல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க. இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இப்போ காபூல்ல உங்களோட வீட்டில இருந்து இந்தியாவுக்கு வர ஏர்போர்ட் வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 25 காமரை இருக்கு, பின்னாடி ஒரு 25 காமரை இருக்குது. 50 வண்டி வந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்புக்காக மட்டும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உச்சபட்சமா உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் செஞ்சு கொடுக்குறது வந்து இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ். ஓகே, இதை தாண்டி உதாரணத்துக்கு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னா ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கோம். ஐக்கிய நாடுகள் சபை சொல்லி ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் எடுக்கப்படக்கூடிய முடிவுகள் உலக வரலாற்றை மாற்றக்கூடியது. சரிங்களா, இப்போ நீங்க இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் ஆஃபீஸரா இருக்கீங்க, ஒரு ஒன் ஆஃப் தி சீனியர் மோஸ்ட் டிப்ளமேட்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி அப்பாயிண்டட் ஆஸ் இந்தியாஸ் பெர்மனன்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டு யுனைடெட் நேஷன். அதாவது இந்தியாவுக்கான நிரந்தர தூதுவர். ஓகேங்களா, ஐக்கிய நாடுகள் சபை. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டிங் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த டெசிஷன், அதாவது அங்க வந்து ரெசல்யூஷன்ஸ் பாஸ் பண்றப்போ, அதாவது தீர்மானங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் வந்து தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓட்டி போவாங்க. 15 நாடுகள் தான் ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட பாதுகாப்பு கவுன்சில் இருக்கக்கூடியது. அந்த இந்தியாவும் ஒரு நாடா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீ ஓட்டிங் போறப்போ உங்க பேர் சொல்லி போட மாட்டாங்க, இந்தியா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க. அப்படின்னா 145 கோடி மக்களின் ஒற்றை பிரதிநிதி நீங்க. அதெல்லாம் வந்து நீங்க கவனிக்கும் நினைச்சு பார்க்க முடியாத ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒருவேளை நீங்க ஓட்ட மாற்றி போட்டீங்கன்னா உலக வரலாறே மாறி உங்களால் வரலாறு எழுதப்படும். அந்த ஒரு பயங்கர பவர்ஃபுல்லான போஸ்ட். இது எதுவுமே எப்படின்னா வெளியே நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஓகே, இப்போ இவங்க பண்ணக்கூடிய வேலைகள் எதுவுமே விசிபிளா தெரியாது. ஏன்னா இது நிறைய விஷயங்கள் வந்து வெளியில சொல்லக்கூடாத விஷயமா இருக்கு. அதனால வந்து மீடியாவில் எதுவுமே வரவே வராது. இதை தாண்டி இப்போ இந்தியன் ரெவன்யூ சர்வீஸ் அப்படின்னு ஒரு சர்வீஸ் இதெல்லாம் 2 இருக்கு. ஒன்று இன்கம் டேக்ஸ், இன்னொன்று வந்து கஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஜிஎஸ்டி. ஓகேங்களா, இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாஸ் பண்ணி அதே மாதிரி 2 years ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு உங்களை வந்து ஜாயின் பண்ணுறப்போ அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணுவீங்க. இப்போ அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக நீங்கள் கூட ஜாயின் பண்ணுறப்போ ஒரு 24-25 வயசு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா தோராயமாக 30,000 கோடியிலிருந்து 50,000 கோடி. நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸோட வால்யூம் அளவு வந்து 30,000 கோடியிலிருந்து 50,000 கோடி. ஓகே, அந்த அளவுக்கான பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ அந்த மாதிரி இதில் வந்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர், டெப்டி கமிஷனர், அடுத்து ஜாயின்ட் கமிஷனர், அடிஷனல் கமிஷனர், அடுத்து கமிஷனர், பிரின்சிபல் கமிஷனர், சீஃப் பிரின்சிபல் கமிஷனர், ஹையரார்கி நிறைய இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய 24 டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பீப்புள் தான். ஓகே, இப்போ ஒன்று வந்து இதோட கரிஷ்மா, இதோட சாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். 2வது சொசைட்டியில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அங்கீகாரம். யூஸ்வலாக ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இன்னைக்கும் என்னைக்கும் இந்தியன் சொசைட்டியில் வந்து எப்பவுமே அவங்களுக்கான அந்த அதிகாரம் முக்கியத்துவம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு. 3வது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷன் போனாலும் நம்மளுடைய 60 வயசு வரைக்கும் நம்ம அந்த வேலையில் இருப்போமா அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஜாப் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாரும் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் 100% அந்த ஜாப் செக்யூரிட்டி. ஏன்னா ஒன்ஸ் யூ ஆர் அப்பாயிண்டட் உங்களை வந்து பிரசிடென்ட் மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. வேறு யாராலையும் உங்களை வந்து வேலையிலிருந்து தூக்கவே முடியாது. அவ்வளோ செக்யூர்டான ஜாப். ஸோ இதை தாண்டி இப்போ நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா ஃபினான்சியலாக வந்து சார் நான் கார்பரேட்டுக்கு போனேன் அப்படின்னா எனக்கு மாதம் 2 லட்சம் 3 லட்சம் சம்பளம் கொடுப்பாங்களே, நான் ஆஃபீஸில் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு 1 லட்சம் ரூபா சம்பளம் வரும் அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கேன். உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சம்பளம் வந்து 1 லட்சமாக தான் இருக்கும். ஆனால் அரசாங்கம் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சலுகைகள் இருக்கு இல்லைங்களா. உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் இப்போ ஊட்டியில் கலெக்டராக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஊட்டி கலெக்டரோட பங்களா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் பங்களா. அதை நீங்கள் 2 கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ டைனிங்காக நீங்கள் டிக்கெட் விடலாம், இவ்வளோ பெரிய டைனிங் ஆகுது. ஓகே, நீங்கள் அதுக்கு வந்து 2 கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் 10 லட்ச ரூபா வரும். உங்களோட சர்வன்ஸ் வந்து ஒரு 10-15 பேர் இருப்பாங்க. அவங்களோட சம்பளம் கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது ஒரு 2-3 லட்சத்துக்கு மேலே வரும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 வண்டி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் மானிட்டரி டேர்ம்ஸாக கால்குலேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கார்பரேட்டோட இதை வந்து நீங்கள் மேட்ச் பண்ணவே முடியாது. அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த எக்ஸாம் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ஜென்ரலி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு 2 சொல்லலாம். ஒன்று ஸ்டேட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், இன்னொரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்.
இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நடந்தது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சு டிஎன்பிஎஸ்சி. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 4. நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் ஆக்சுவலி குரூப் 4 வந்து 10th குவாலிஃபிகேஷன் தான். ஆனால் நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேண்டிடேட்ஸ் யாரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராஜுவேட்ஸ் இருக்காங்க. அது வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நீங்கள் உங்களுக்கு டிப்ளமோ பண்ணுறதா தான் நீங்கள் 10th குவாலிஃபைடு ஸ்டூடெண்ட் எழுதக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் ஏன் கிராஜுவேட்ஸ்க்கும் எப்படி இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தப்புன்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்கள் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் எதர் குரூப் 1 ஆர் குரூப் 2. ஓகே, இப்போ இன்னொன்று பேசிக்காக சொல்லிடுறேன். நீங்கள் குரூப் 1 எழுதி டெபுட்டி கலெக்டராக செலக்ட் ஆனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆகிறது குறைஞ்சபட்சம் 15 to 16 வருஷம் ஆகும். அதுவே நீங்கள் டைரக்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 7 to 8 வருஷத்தில் நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் நீங்கள் ப்ரொமோஷன் வரதுக்கு வந்து அவ்வளோ டைம் இருக்குது. இதே நீங்கள் குரூப் 1 எழுதி டிஎஸ்பியாக நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சர்வீஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா டிஎஸ்பியாக இருந்து ஒரு 15 வருஷம் கழிச்சு தான் நீங்கள் எஸ்பியாக முடியும். இப்போ இந்த போலீஸ் ஹைரார்க்கியில் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர், அடுத்து இன்ஸ்பெக்டர், அடுத்து டிஎஸ்பி, அடுத்து ஏடிஎஸ்பி, அடுத்து எஸ்பி, அதுக்கடுத்து டிஐஜி, ஐஜி, ஏடிஜிபி, டிஜிபி. இதுதான் ஹைரார்க்கி. இப்போ நீங்கள் போலீஸ் ஆஃபீஸராக ஆகணும் அப்படின்னா சப் இன்ஸ்பெக்டர் எழுதுறதுக்கும் கிராஜுவேஷன் தான் எலிஜிபிலிட்டி, டிஎஸ்பி ஆகிறதுக்கும் கிராஜுவேஷன் தான் எலிஜிபிலிட்டி, நீங்கள் டைரக்ட் ஐபிஎஸ் ஆகிறதுக்கும் கிராஜுவேஷன் தான் எலிஜிபிலிட்டி. இது ஒன்று. ரெண்டாவது, இதுக்கு தேவையான உழைப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, 3 என்ன சொல்றது எக்ஸாம்ஸ்க்குமே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எஃபோர்ட் தான் தேவை. ஓகே, இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒரு வருஷத்துக்கு தோராயமாக ஒரு 80 to 100 வேகன்சி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, சரிங்களா? ஆனால் இந்த 100 வேகன்சிக்கு எவ்வளோ பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் பேர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டில். இந்த 3 லட்சம் பேருமே ஈக்குவலி காம்படிட்டிவ் ஆர் ஆல் ஆர் பொட்டன்ஷியல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னா 60% ஆஃப் சிலபஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் ஸ்டேட் போர்ட் படிச்சாலே பாஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதுறதுக்காக நீங்கள் சென்னை மாதிரியோ இல்லை திருச்சி சேலம் மாதிரி ஒரு மாநகரில் போய் தான் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை. ஒரு கிராமத்தில் இருந்தால் கூட உங்களால் படிக்க முடியும். அப்படிங்கிறப்போ தேவைப்படக்கூடிய போட்டி வந்து அந்த உழைப்பு வந்து அதிகமான உழைப்பு தான். ஏன்னா 100 வேகன்சிக்கு 3 லட்சம் பேர் போட்டி போடுறாங்க. ஆனால் யூபிஎஸ்சிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 1000 வேகன்சி இருக்கு. 1000 வேகன்சிக்கு ஈக்குவலி காம்படிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சம் பேர் இருக்கும் இந்தியா ஃபுல்லாக. 1 லட்சம் பேர் 1000 வேகன்சிக்கு போட்டி போடுறதுக்கும் 3 லட்சம் பேர் வந்து 100 வேகன்சிக்கு போட்டி போடுறதுக்கும் என்ன மாதிரி உழைப்பு தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ யூபிஎஸ்சி கொஞ்சம் கம்பேரிட்டிவ் ஈஸியாக இருக்குன்னு தெரியும் இல்லைங்களா? ஆனால் அங்கே ஒரு சிக்கல் என்ன அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு யூபிஎஸ்சி இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம், டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் கம்மி, ஆனால் காம்படிஷன் ரொம்ப அதிகம், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹை. ஆனால் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் காம்படிஷன் கம்மி, ஆனால் சிலபஸ் வந்து ரொம்ப வாஸ்ட். அப்போ தேவைப்படக்கூடிய உழைப்பு வந்து 2 ஒன்று தான். ஓகே, அப்போ நீங்கள் உங்களோட மைண்ட் செட் தான் அது. நீங்கள் ஒரே ஒரு காலம் நான் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் எய்ம் பண்ணுறது யூபிஎஸ்சி பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் மதர் ஆஃப் ஆல் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஒட்டுமொத்த போட்டிகளுக்கான தாய் அப்படின்னா சிவில் சர்வீஸ் தான். ஏன்னா சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் படிச்சீங்க அப்படின்னா எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸும் நீங்கள் ஜஸ்ட் எழுதி பாஸ் பண்ணலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த ஒரு ரீசெண்டாக இந்த மார்ச் மாதம் வந்த குரூப் 1 ரிசல்ட்டில் ஆல்மோஸ்ட் 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதி பாஸ் பண்ணலாம். ஸோ நீங்கள் யூபிஎஸ்சி படிச்சீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 எழுதி பாஸ் பண்ணலாம், ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம். குரூப் 2 வந்து ஜஸ்ட் எழுதி பாஸ் பண்ணலாம். பேங்க் எக்ஸாம் எழுதலாம், அக்ரிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐபி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது, ஆர்ஆர்பி இருக்குது, ஆர்பிஐ இருக்குது, ஓகே எஸ்எஸ்சி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ ஸோ ஜென்ரலி யூபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 சர்வீசஸ் மட்டும் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் சொல்லுவோம். ஏன் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அண்ட் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் 3 சர்வீஸ் மட்டும் கேடர் அலோகேஷன் சொல்லுவோம். இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ரேங்க் அந்த மாதிரி உங்களோட மகாராஷ்டிராவோ, குஜராத்தோ, ராஜஸ்தானோ, சத்தீஸ்கரோ, ஜார்க்கண்டோ, பீகாரோ, மேகாலயாவோ ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பிச்சிடும். உங்களோட கேடர், அது பேர் வந்து கேடர் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ கேடர் அலோகேஷனில் உங்களுக்கு எந்த ஸ்டேட் கிடைக்குதோ அந்த ஸ்டேட்டில் அடுத்த 35 வருஷம் நீங்கள் உங்களோட 60 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே தான் சர்வ் பண்ணணும். உங்களால் வந்து அது மாற்றவே முடியும். உங்கள் பேரண்ட் கேடர் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்டேட் தான். அதனால இது பேர் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் சொல்லுவோம். அதாவது இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் போய் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து இதுதான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ், சென்ட்ரல் சர்வீசஸ். இந்த மாதிரி டோட்டலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 24 சர்வீஸ். இப்போ நம்ம
ஃபாரின் சர்வீஸ் ஒரு சென்ட்ரல் சர்வீஸ், ரைடு அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் இருக்குது, போஸ்டல் சர்வீஸ் இருக்குது, கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ், ஐஆர்எஸ், அப்புறம் இந்தியன் ஆர்டினன்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் சர்வீஸ், அந்த மாதிரி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 24 சர்வீஸ். உதாரணத்துக்கு இந்தியன் ட்ரேட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ். இந்த இந்தியன் ட்ரேட் சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வெளியே தெரியவே தெரியாது. நம்ம மாதிரியான காமன் மேனுக்கு வந்து வெளியில் தெரியவே தெரியாது. இந்தியன் ட்ரேட் சர்வீஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் ஏற்றுமதி இறக்குமதியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, மானிட்டர் பண்ணுறது வந்து அவங்க அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறது வந்து அவங்க நிர்வகிக்கக்கூடிய பொறுப்பு அவங்க. உதாரணமாக நீங்கள் இப்போ ஒரு இந்தியன் ட்ரேட் சர்வீஸ் செலக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா ஒரு 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும், சர்வீஸ் வரும். தோராயமாக நீங்கள் ஒரு 2 லட்சம் கோடி வால்யூம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ இது எழுதுறதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும்தான் இந்தியாவில் ஒரு காமன் மேனை வந்து ஒரு டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரே பிளாட்ஃபார்ம். ஏன் சொல்றேன்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கான செலவு எவ்வளவு தெரியுங்களா? வெறும் 300 ரூபா. preliminary எக்ஸாமினேஷன் வந்து 100 rupees, மெயின் எக்ஸாமினேஷன் வந்து 200 rupees. அவ்வளோதான் டோட்டல் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ். மற்றது எல்லாமே உங்களுடைய செல்ஃப் எஃபோர்ட், சுய முயற்சி. ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க கிராஜுவேஷன், இந்த கிராஜுவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கோல்டு மெடல், நீங்கள் ஒரு 10-15 கோல்டு மெடல் வச்சிருக்கலாம், இல்லை ஒரு அரியர் வச்சிருக்கலாம், எல்லாமே ஒன்று. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கிராஜுவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்னு மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க ஒழிய அது வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, செகண்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. ரெண்டாவது நீங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, இல்லை ரெகுலர் பண்ணிருக்கீங்களான்னு பார்க்குறது. அவங்க வந்து கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கீங்களான்னு தான் பார்க்குறாங்க. ரெண்டாவது ஏஜ். ஏஜ் பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ஏஜ் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல். ஓகேவா? இப்போ மினிமம் வந்து 21 இயர்ஸ். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் செகண்ட் இயர் இருக்கீங்க, ஃபைனல் இயர் ஆகிறப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதலாம். ப்ரொவைடட் அந்த பர்டிகுலர் இயரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2026 ஆர் 2027 நீங்கள் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னா 2026லையோ 2027லையோ ஆகஸ்ட் 1 அப்போ உங்களுக்கு 21 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஒரு நாள் கம்மியாக தான் எழுத முடியும். ஓகே, 21 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும். இதுதான் வந்து மினிமம் ஏஜ். மேக்ஸிமம் ஏஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் மாறும். ஜெனரல் கம்யூனிட்டி, ஜெனரல் கேட்டகரி வந்து 32. நம்ம ஊரில் வந்து பிசி எம்பிசின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்நாட்டில். அது ரெண்டு சேர்ந்து யூனிட் கவர்மெண்ட் போகிறப்போ ஓபிசின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது பிசி எம்பிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஓபிசின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஓபிசிக்கு வந்து 35 வரைக்கும் எழுதலாம். எஸ்சி எஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் 37 இயர்ஸ் வரைக்கும் எழுதலாம். இதில் ஜெனரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனை அதிகபட்சமாக 6 தடவை எழுத முடியும், 6 times. அதே ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா 3 இயர்ஸ் அவங்க ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கிறதுனால 3 attempts extra, ஸோ 9 attempts. எஸ்சிஎஸ்டி பொறுத்த வரைக்கும் 21 இயர்ஸ் ஆரம்பிச்சு 37 வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு அட்டம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எஜுகேஷன், செகண்ட் வந்து ஏஜ். நெக்ஸ்ட், இப்போ in the exam, the civil service examination consists of generally 3 stages of examination. Preliminary, means after interview, generally it is called as personality test. And after personality test, you have medical test followed by rank test. But actually, the exam process consists of only 3 stages: preliminary, mains, and interview. Generally, every year in the month of February, you will get preliminary notification. So UPSC our website la preliminary-க்கான அந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸாமுக்கான நோட்டிஃபிகேஷனை அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா, சிலபஸ், எக்ஸாம் ப்ராசஸ் பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்போம். இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, ஒவ்வொரு வருஷம் பாஸ்ட் ஒரு 20 இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷத்துக்கு மேலே ஒவ்வொரு வருஷமும் வேகன்சிஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இந்த 24 சர்வீஸும் சேர்ந்து டோட்டலாக ஒவ்வொரு வருஷம் அப்ராக்சிமேட்டாக 1000 வேகன்சிஸ். ஒவ்வொரு வருஷம் 1000 வேகன்சிஸ். 1000 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு 200 வச்சுக்கோங்க. 800 இருக்கும், 1200 வரைக்கும். இந்த வருஷம் வந்து 1100 வேகன்சிஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க. இந்த 1000 ப்ளஸ் வேகன்சிஸ்க்கு எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோராயமாக 12 லட்சம் பேர் வந்து எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக. ஓகேங்களா? இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லா ஸ்டேட்லேருந்தும் தோராயமாக 12 லட்சம் பேர், அதாவது 11 லட்சத்தி செகண்ட் வச்சுக்கோங்க, 11 lakh ப்ளஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க. இந்த பிப்ரவரி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் டேட் வந்து 20 days டைம் கொடுப்பாங்க. எக்ஸாக்டாக 20 daysல நீங்கள் ஆன்லைன் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஓபிசி பாய்ஸும் மட்டும்தான் எக்ஸாம் ஃபீ வந்து 100 rupees பே பண்ணுவோம். ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்கள் எக்ஸாம் ஃபீஸ் 100 rupees பே பண்ண தேவையில்லை. ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா
every year in the month of May, either third Sunday or fourth Sunday, you will have first examination. The first examination of pay வந்து preliminary examination சொல்லுவோம். The stage 1 preliminary. அதாவது தமிழ்ல முதல் நிலை தேர்வு சொல்லுவோம். The preliminary examination is consist of 2 papers. First paper is called as general studies. Second paper is called as civil services aptitude test. Second paper. The general studies பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா most important paper, most important subject. ஏன் அப்படின்னா in all 3 stages of your examination, this general studies is part of your syllabus. So general studies ல மொத்தம் என்ன syllabus பத்தி என்ன சொல்லுங்க. But general studies consist of 100 questions. ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் 2 marks. டோட்டலா 200 marks. ஒருவேளை நீங்க 100 கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதுறப்போ தப்பா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 1/3 நெகட்டிவ் மார்க் எடுத்துருவோம். ஓகே, -0.66 அதான் நெகட்டிவ் மார்க். ஓகே, இப்போ செகண்ட் பேப்பர் வந்து சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். அது வந்து ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் பேப்பர். அது என்னன்னு சொல்றேன். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல இப்படிதான் ஒரு OMR ஷீட் இருக்கும். கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருவாங்க. கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து 100 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில் மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும். preliminary பொறுத்த வரைக்கும் இந்த என்டையர் எக்ஸாம் ப்ராசஸ்ல கொஸ்டின் வந்து எய்தர் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் இன் ஹிந்தி. ஓகேங்களா, தமிழ்ல வந்து கொஸ்டின் இருக்கவே இருக்காது. preliminary examination is purely multiple choice questions தான். அது வந்து எஸ்ஏ மாதிரி எழுதுற மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. கம்ப்ளீட்டா வந்து அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் தான், MCQ. இப்போ 100 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். 100 கொஸ்டின்ஸ் வந்து எங்க இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா இதுதான் சிலபஸ். இதுல பாதி சிலபஸ், இதுல ஏதாவது ஒரு சிலபஸ் வந்து சார் இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்படாத சப்ஜெக்டா இருக்கு, என்னால் படிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் சொல்ல பார்ப்போம் முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நியூஸ் டெய்லி காலையில டெய்லி வந்து ஏதோ ஒரு டைம்ல இங்கிலீஷ் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் தரவா படிச்சோம். அது படிச்சீங்கன்னா போதும், நீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா கவர் பண்ணிடலாம். ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேங்களா, இங்கிலீஷ் ஹிந்து தான் பைபிள் ஃபார் யூபிஎஸ்சி. ஓகே, செகண்ட் ஹிஸ்டரி ஆஃப் இந்தியா. நம்ம ஸ்கூல்ல 6th ல இருந்து 10th வரைக்கும் சோசியல் சயின்ஸ்ல நம்ம ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கோம். ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி, மிடிவல் ஹிஸ்டரி, மாடர்ன் ஹிஸ்டரி. 3 ஹிஸ்டரி படிச்சிருக்கீங்கன்னா அதே சிலபஸ் தான். அதை தாண்டி பெருசா ஒன்றுமே. இப்போ ஹிஸ்டரியில என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம புரிஞ்சோ புரியாமலோ மனப்பாடம் பண்ணி ஹிஸ்டரி படிச்சிருப்போம். ஜாகிரபி அப்படி தான் பண்ணியிருப்போம், என்டையர் பேப்பர் அப்படி தான் பண்ணியிருப்போம். ஆனா இங்க எப்படின்னா syllabus will be equal to a honors degree. இப்போ ஹிஸ்டரி படிப்பீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டரி கிராஜுவேட் வந்து ஹிஸ்டரி படிச்சாருன்னா எவ்வளவு ஹிஸ்டரி படிப்பாரோ, எந்த அளவுக்கு படிப்பாரோ, எந்த டெப்த்ல படிப்பாரோ அதே அளவு ஹிஸ்டரி படிக்கணும். ஓகே, ரெண்டாவது ஜியோகிராஃபி. ஜியோகிராஃபி நம்ம சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சதுதான். பட் அங்க வந்து ரொம்ப சுருக்கமா படிச்சிருக்கோம், இங்க எலாபரேட்டா படிக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்து பாலிட்டி. நம்ம சிவிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சோசியல் சயின்ஸ் படிச்சிருக்கோம், அதே சப்ஜெக்ட் தான். ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் என்ன, டெமோக்ரஸி என்ன, பார்லிமெண்டோட ரோல் என்ன, பிரசிடென்டோட ரோல் என்ன, எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து எப்படி எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும். அதுக்கடுத்து எக்கனாமிக்ஸ். மேபி அக்ரிகல்ச்சர் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு பார்ட் ஆஃப் சிலபஸாக இருக்கலாம். ஸோ பேசிக் எக்கனாமிக்ஸ். அதுக்கடுத்து என்வரான்மெண்ட் ஈக்காலஜி. கண்டிப்பாக அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு ரொம்ப என்ன சொல்றது, ஒரு அலைடு சப்ஜெக்ட் மாதிரி தான். கண்டிப்பாக புதுசாக வாய்ப்பே இல்லை என்வரான்மெண்ட் ஈக்காலஜி. அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்து சயின்ஸ். நீங்கள் சயின்ஸ் கிராஜுவேட்ஸ், சயின்ஸும் இங்கிலீஷ் தான். இருக்கிறதுலையே அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸுக்கு தான் இந்த ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான சப்ஜெக்ட். இது ஒரு காமர்ஸ் கிராஜுவேட் வரான்னு வச்சுக்கோங்க. காமர்ஸ் கிராஜுவேட்டுக்கு வந்து சயின்ஸ் தெரியாது, என்வரான்மெண்ட் தெரியாது, 2 சப்ஜெக்டும் தெரியாது. இதே வந்து என்ஜினியரிங் வரான்னு வச்சுக்கோங்க, அவருக்கு எக்கனாமிக்ஸ் தெரியாது. ஓகேங்களா, ஆனால் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சிலபஸும் மச் ஃபெமிலியர் சிலபஸ். ரொம்ப உங்களுக்கு பரிச்சயமானதான், அது எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இப்போ இந்த என்டையர் சிலபஸ் வந்து 100 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, 200 மார்க்ஸ். மார்னிங் 9:30 to 11:30 இந்த ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் எக்ஸாம் நடக்கும். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் வந்து 2:30 to 4:30 சிசாட், அதாவது சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டெஸ்ட்டுக்கான எழுதணும். இந்த சிவில் சர்வீஸ் ஆப்டிடியூட் டெஸ்டோட சிலபஸ்ல 3 பார்ட் தான் முக்கியமான பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன். இந்த செகண்ட் பேப்பர்ல சிசாட் பாத்தீங்க அப்படின்னா 80 क्वेश्चंस இருக்கும். 80 क्वेश्चंsல approximately 35 to 40 क्वेश्चंस பாத்தீங்க அப்படின்னா related to comprehension. Almost 50% of questions வந்து ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் தான். இது ரொம்ப முக்கியமானது. அதுக்கு அடுத்து in quantitative aptitude and basic numeracy. இது வந்து செகண்ட் பார்ட். மூணாவது வந்து லாஜிக்கல் அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங்.
இந்த 3 தான் வந்து மேஜர். சண்டே ஃபோர்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா ஒரு 15 டேஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம் ரிசல்ட் போடுறோம், பிலிம்ஸ் ரிசல்ட் வரும். இந்த பிலிம் ரிசல்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களுடைய செகண்ட் பேப்பர்ல சிசெட்ல நீங்க அவுட் ஆஃப் 200 67 மார்க்ஸ் வாங்கணும். 67 மார்க்ஸ் வாங்கினா தான் உங்களுடைய ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் கரெக்ஷனே பண்ணுவாங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர் வந்து எவ்வளவுதான் சூப்பரா பண்ணிருந்தாலும் செகண்ட் பேப்பர் வந்து 67 மார்க்ஸ் உங்களால வாங்க முடியல அப்படின்னா உங்களோட பேப்பர் கரெக்ஷனே பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ சிசார் பேப்பர் வந்து ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் பேப்பர், ஓகேங்களா? டோட்டல் மார்க் சிசார் மார்க் வந்து டோட்டல் மார்க் ஆட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இதுல 67 மார்க், 67ங்கிறது 1/3 ஆஃப் 200, ஓகேங்களா? அப்போ இந்த 200க்கு 1/3 நீங்க சிசார் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்க ஜிஎஸ் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஜிஎஸ்ல 200 மார்க்ஸ்க்கு எவ்வளவு எடுத்தா பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா தோராயமா போன வருஷத்தோட கட் ஆஃப் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா 75 மார்க்ஸ், ஓகேங்களா? 200க்கு 75 மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணுவோம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 85 இருந்துச்சு, அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சமாக குறைச்சிருந்தேன். ஆக்சுவலாக ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட் ஆஃப் வந்து 120 மார்க் கிட்ட இருந்துச்சு. இப்போ அது வந்து அப்படியே கொஞ்சமாக 40 மார்க் வந்து குறைஞ்சிருந்துச்சு, ஓகேங்களா? இப்போ இந்த பிலிமினரி எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, உங்க கூட 6 லட்சம் பேர் எழுதிருக்காங்க, 1000 வேகன்சி நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு பேர் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் இன்டு 12 ஆர் 13 அந்த ரேஷியோ இருக்கும். அப்போ 1000 வேகன்சிக்கு 6 லட்சம் பேர் வந்து 12,000 பேருக்கு 13,000 பேருக்கு செலக்ட் பண்ணுவோம். இதுதான் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் இன்டு 12 இதுதான் ரேஷியோ. பிலிமினரி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி செகண்ட் ஸ்டேஜான மெயின் எக்ஸாமினேஷன் போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை, ஓகேங்களா? இப்போ நீங்க ஜூன்ல பிலிம்ஸ் ரிசல்ட்ல பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல மெயின் எக்ஸாமினேஷன். மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா டிஸ்கிரிப்டிவ் தான், ஓகேங்களா? ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் அப்படின்னா ஒரு 10 மார்க் கொஸ்டின் ஆர் 15 மார்க் கொஸ்டின் ஆர் 20 மார்க் கொஸ்டின் அப்படிதான். இப்போ இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கொஸ்டின் பேப்பர். ஆக்சுவலாக நம்ம பிபிடி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும், நமக்கு விசிபிளாக இருக்காது. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் வந்து ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து 10 மார்க் கொஸ்டின் அப்படின்னா இந்த 10 மார்க் வந்து நீங்கள் 2 பேஜஸ் கூட எழுதி முடிச்சிடும், ஓகேங்களா? இதுதான் இந்த ஸ்பேஸ் கூட தான் நீங்கள் எழுதணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, யூபிஎஸ்சி மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அப்ரோச்சுக்கும் நம்ம யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் அப்ரோச்சுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்னன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலிருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட இருக்கலாம் எழுதவே முடியாது, எழுதவே கூடாது. ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் இருக்கலாம் எழுதிட்டீங்க, தேவையில்லாத எழுதிட்டீங்கன்னா மார்க் குறைச்சிக்கலாம். நீங்கள் முழுசுமா பேர் வந்து பேஜை ஃபில் பண்ணுறது வந்து வாய்ப்பே கிடையாது. நீங்கள் 100% நீங்கள் ரெலவெண்டாக தான் இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், டிஸ்கஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. இல்லை இப்போ எலெக்ஷன் வந்துருக்கீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு கொஸ்டின், டிஸ்கஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. இது வந்து ஒரு 15 மார்க் கொஸ்டின், 3 பக்கத்துக்கு ஆன்சர். என்ன எழுதலாம்? சும்மா சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. நீ எல்லாமே ஓட்டு போடுற பேசுறீங்க. டிஸ்கஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. திஸ் வாஸ் 15 மார்க் கொஸ்டின், 3 பக்கத்துக்கு ஆன்சர். என்ன எழுதுவீங்க? சத்தமா யாரோ வந்து சொல்லுங்க. எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் தெரியாமல் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் நியூஸ் பேப்பர் வந்துட்டு இருக்கு, சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் அதை சொன்னாரு அதான் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது இல்லையா? சரி, உதாரணத்துக்கு வந்து எலக்டோரல் ரோல்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன், அதாவது யாரெல்லாம் இந்த ஓட்டு போனவங்க அந்த நேம் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுறது, அலோகேஷன் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ், கண்டக்டிங் எலெக்ஷன்ஸ் ஃபார் அசம்பிளி, கண்டக்டிங் எலெக்ஷன்ஸ் ஃபார் பார்லிமெண்ட், இதெல்லாம் ரோல் வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு கண்டக்டிங் எலெக்ஷன்ஸ் ஃபார் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா, அது லோக்சபா அப்படின்னா, இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். இப்போ நீங்க வந்து 3 பக்கத்துக்கு எப்படி எழுதுறீங்க? இங்க கொஸ்டின் வந்து டிஸ்கஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா. இப்போ இந்த இடத்துல உதாரணத்துக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் பாடி, இப்போ இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் இந்த ஆர்டிகல்லாம் எலெக்ஷன் கமிஷன் பத்தி பேசுறதெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்போ வந்து கண்டக்டிங் எலெக்ஷன்ஸ் ஃபார் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னா அந்த ப்ரொசீஜர் பத்தி எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது எல்லாமே வந்து ஆன்சர் தான். இங்க கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா, டிஸ்கஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி விவாதிக்கணும். விவாதிக்கிறது என்ன? ஒரு விஷயத்தை பத்தி 360 டிகிரி நீங்க சொல்லணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியா இஸ் லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இன் தி வேர்ல்டு. கரெக்டாக? உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு நம்ம ஏன்னா 140 கோடி மக்கள் வச்சிருக்கோம். ஓகே, லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி இன் தி வேர்ல்டு. இப்போ இந்த டெமோக்ரஸியை பாதுகாக்கக்கூடிய முக்கியமான பங்கு யாருக்கு இருக்குன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன். இப்போ இது எப்படி பாதுகாக்கணும் அப்படின்னா, எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து கண்டக்டிங் எலெக்ஷன்ஸ் ஃபார் அசம்பிளி அண்ட் பார்லிமெண்ட், அது வந்து ஃபங்க்ஷன். இப்போ இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னா,
நம்ம உண்மையாலுமே 100% ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேர் எலெக்ஷன் கனெக்ட் பண்ணுறோமா? இல்லை. எல்லா ஊர்லேயும் மணி அண்ட் மசில் பவர் வந்து ரோல் பிளே பண்ணும். இப்போ இதுக்கு இதை அட்ரஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொந்தமாக சொல்லணும். இதை தான் வந்து அவங்க யூபிஎஸ்சியில் எதிர்பார்க்குறாங்க. அதாவது நீங்கள் ஒரு அதிகாரியாக இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை எப்படி அனுபவிங்க அப்படிங்கிறது உங்களோட சுய கருத்தை சொல்லணும். அந்த மாதிரி விஷயம் தான் கேட்கணும். இதுக்கு வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு போய் தான் எதுவும் அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் உண்மையாலுமே காமன் சென்ஸ் உள்ள ஒரு ஆளாக இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஒரு விஷயம் கூட நடுவில் நான் சொல்லிடுறேன். சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஏன் டஃபஸ்டாக இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் தான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, சிலபஸ் வந்து ரொம்ப டஃபா அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த 3 ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்லையும் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாலேஜ். இது வந்து பியூர்லி பர்சனாலிட்டி ஓரியன்டட் எக்ஸாம் தான். ஓகே, அதிகபட்சமாக ஒரு 20 டெக்ஸ்ட் புக் இருக்குங்க படிக்கிறது. சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் படிக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் புக் வந்து 20 டெக்ஸ்ட் புக். இது யாரு வேணாலும் படிக்கலாம். ஓகே, ஆனால் ஏன் எல்லாத்தாலையும் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஆஃபீஸர் ஆகக்கூடிய அந்த என்ன சொல்றது ஆளுமை திறன் வந்து இல்லாமல் அறிவு இருக்கும். ஓகே, அந்த எக்ஸாமுக்கு அறிவு இருக்கும். டிஸ்கஸ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியானா எலெக்ஷன் கமிஷனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னங்கிறது எனக்கு தெரியும், என்னென்ன புக் படிச்சிருப்பேன். ஆனால் அதை வந்து விவாதிக்கக்கூடிய தன்மை எனக்கு இருக்காது. ஏன்னா என்னுடைய புரிதல் வந்து கம்மியாக இருக்கும், என்னோட ஆளுமை வந்து கம்மியாக இருக்கும். அப்போ ஏன் எல்லாரும் ஃபெயில் ஆகிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தேர் நாலேஜ், இட் இஸ் பியூர்லி பிகாஸ் ஆஃப் தேர் பர்சனாலிட்டி ட்ரீட்ஸ். நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸரா இப்போ இருந்தே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் அப்படின்னா இப்போ இருந்தே நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸரா உங்கள் மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதை நோக்கி மூவ் ஆரம்பிச்சுன்னா போதும், கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் பாஸ் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு வருஷமும் 1000 பேர்ல குறைஞ்சபட்சம் 60 to 70 பேர் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, உங்களுக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து 9 பேப்பர் வரும். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர், ஃபர்ஸ்ட் 2 பேப்பர்ஸ்மே வந்து லாங்குவேஜ் பேப்பர், கம்பல்சரி லாங்குவேஜ் பேப்பர். ஒன் இஸ் இங்கிலீஷ், செகண்ட் ஒன் இந்தியன் ரீஜனல் லாங்குவேஜ். தமிழில் இருக்கலாம், தெலுங்குவா இருக்கலாம், கன்னடமாக இருக்கலாம், மலையாளமாக இருக்கலாம், ஹிந்தியாக இருக்கலாம், என்னென்னா இருக்கலாம், பட் இந்தியன் ரீஜனல் லாங்குவேஜ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் வந்து 300 மார்க்ஸ், இந்தியன் லாங்குவேஜும் 300 மார்க்ஸ். இந்த 2 லாங்குவேஜ் பேப்பரையும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 9 பேப்பர், 5 நாள் நடக்கும். காலையில் மதியம் காலையில் டெய்லி 2 பேப்பரை வச்சு 9 நாள் முடிச்சுருவாங்க. முடிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் உங்க லாங்குவேஜ் பேப்பர் தான் எடுப்பாங்க. இந்த லாங்குவேஜ் பேப்பரை எடுத்து 300க்கு மினிமம் 75 மார்க்ஸ் வாங்குறீங்கன்னு பார்ப்போம். லாங்குவேஜில் அவுட் ஆஃப் 300 75 மார்க்ஸ் வாங்கினா மட்டும்தான் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் எவ்வளோதான் நல்லா பண்ணியிருந்தாலும் லாங்குவேஜ் பேப்பரில் 75 மார்க் கம்மியாக வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் பேப்பர் தொடவே மாட்டாங்க, கரெக்ஷனே பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்படி வந்து ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனில் சிசாட் பேப்பர் வந்து குவாலிஃபைங் பேப்பராக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி இங்கே லாங்குவேஜ் பேப்பர் வந்து குவாலிஃபைங் பேப்பர். ஓகே, இப்போ லாங்குவேஜ் பேப்பர் முடிச்சு. அடுத்து எஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் 2 பார்ட் இருக்கும். பார்ட் ஏ, பார்ட் பி அப்படின்னு சொல்லி. பார்ட் ஏல 125 மார்க்ஸ்க்கு ஒரு எஸ்ஏ எழுதணும். 4 டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க, அது வந்து ஏதோ ஒரு டாபிக் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கணும். செகண்ட் பார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் பி, அதில் அதே மாதிரி 4 டாபிக்ஸ் கொடுத்து ஒரு பார்ட் எழுதணும். ரெண்டுக்கு சேர்ந்து 125 டோட்டல் 250 மார்க்ஸ் எஸ்ஏ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிம்பிளிசிட்டி இஸ் மோஸ்ட் சொஃபஸ்டிகேட்டட் வெப்பன் இன் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது எளிமை தான் இந்த என்ன சொல்றது இந்த உலகத்தின் ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இதை வச்சுட்டு நீங்க எப்படி ஒரு 8 to 10 பக்கத்தில் சேர்த்து எளிமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு நீங்க எழுதணும். ஓகே, இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் இதை வந்து யோசிச்சு பாருங்க. இந்த ஒரு டைட்டில், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது சிம்பிளிசிட்டி இஸ் மோஸ்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் வெப்பன் இன் தி வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த புக்கில் படிச்சு நீங்க எஸ்ஸே எழுதுறீங்க? ஏதாவது ஒரு புக் சொல்ல போகும், புக்கே கிடையாது. இந்த எஸ்ஸே எழுதுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு காமன் சென்ஸ் தான். எளிமையா இருந்தா என்னென்ன விஷயத்தான் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிற புரிதல் உங்களுக்கு இருந்தால் போதும், நீங்க எக்ஸாம் எழுதலாம். ஓகே, இதை வந்து நீங்க திருப்பி சொல்றேன், நீங்க ஒரு வண்டியில் போறீங்க, இந்த பஸ்ஸில் போறீங்க அப்படின்னா நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் டிராவல் பண்றீங்களோ, எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க இன்ட்ராக்ட் பண்றீங்களோ மக்கள் கூட, அப்போ உங்க கண்ணையும் காதையும் திறந்து வச்சீங்கன்னா போதும் எஸ்ஸே எழுதுறதுக்கான எல்லா பாயிண்ட்டும் இருந்துச்சு. ஓகே, இன்னொன்று நான் சொல்லுவேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க எபிலிட்டி வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு இன்டென்டாகி, அதாவது இயல்பாகவே அந்த பையனான எஸ்ஸே வந்து ஈஸியாக எழுத முடியும். அந்த அளவுக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்து உருவாகும். ஓகே, அதுக்கடுத்து நீங்கள்
நீங்கள் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் படித்த அதே ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் சப்ஜெக்ட் தான், ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக படிக்கும். சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷனில் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னா ஹிஸ்ட்ரி, ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி, மிடில் ஹிஸ்ட்ரி, மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரி மூணு. பட் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் வரப்போ ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர், போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி, வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா படிக்கும். அதே மாதிரி இப்போ செகண்ட் பேப்பர் அதே மாதிரி தான். இப்போ ப்ரிலிமினரி வந்து பாலிட்டி அண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் படிச்சிருக்கோம். இங்கே வரப்போ பாலிட்டி, கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் கவர்னன்ஸ், ரைட்ஸ் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஜெனரல் ஸ்டடீஸில் மொத்தம் 4 பேப்பர்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் 250 மார்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் படிக்கணும். நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் அப்படிங்கிறத தாராளமாக நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் சப்ஜெக்டிவே ஆப்ஷன் எடுத்து படிச்சுக்கலாம். நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப்ஷனுக்கும் போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன்னா 4 வருஷம் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ தாராளமாக போகும். ஓகேங்களா? இப்போது இந்த லாங்குவேஜ் பேப்பர் தவிர மீதி எல்லா பேப்பர்ஸ்க்கும் 250 மார்க்ஸ். ஸோ ஈச் பேப்பர் 250 மார்க்ஸ். டோட்டல் 7 பேப்பர்ஸ், 7 into 250, டோட்டல் 1070 மார்க்ஸ். இந்த எக்ஸாம் வந்து செப்டம்பர் மாதம் எடுப்பீங்க. செப்டம்பர் செகண்ட் வீக்கில் உங்களுக்கு மெயின் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கும். ஸோ மேல ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் எழுதுவீங்க, ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் ப்ரிலிம்ஸ் ரிசல்ட், அண்ட் செப்டம்பரில் மெயின் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுவீங்க. மெயின்ஸ் எழுதுனீங்க அப்படின்னா இதோட ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டிசம்பர் ஜனவரி, டிசம்பர் லாஸ்ட் வீக், ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட் வீக்கில் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ரிசல்ட் வரும். இப்போது இதுதான் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் மெயின்ஸ் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேப்பரில் ஹிஸ்ட்ரி, ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர், வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி, ஜாகிரஃபி அண்ட் சொசைட்டி இன் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னன்ஸ், கான்ஸ்டியூஷன், பாலிட்டி, சோசியல் ஜஸ்டிஸ், இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப். தேர்ட் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டைவர்சிஃபைட் பேப்பர், சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, எக்கானமி, பயோடைவர்சிட்டி, என்விரான்மெண்ட், இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி, டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். தென் லாஸ்ட் பேப்பர் GS4 வந்து எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ஷனல் பேப்பர். இப்போ இந்த எல்லாத்தையும் எழுதி முடிச்சிருக்கோம். இதான் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட் பண்ணி தாராளமாக இந்த வருஷம் கூட அக்ரியில் வந்து ஒரு 2-3 பேர் தமிழ்நாட்டில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, முன்னாடிலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ். ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் சர்வீஸ் அப்படின்னாவே மோஸ்ட்லி அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ் தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அது சிவில் சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ அவங்க இடத்துக்கு யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஜினியர்ஸ் வந்திருக்காங்க. இப்போ க்ளோஸ் டு 70% of successful candidates, not only from Tamil Nadu, from across the country, are from engineering. So, agriculture graduates in the engineers. அதாவது ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்துச்சுன்னா ஃபைனல் ரிசல்ட்டில் டிஎன்ஏ தான் டாமினேட், பயங்கர டாமினன்ஸாக இருக்கும். ஒரு 80 பேர் வந்து லிஸ்ட்டில் வந்திருக்காங்க, 80 பேர் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு 20-25 பேர் வந்து டிஎன்ஏ வந்துருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு. இப்போ இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆக்குபைட் பை ஐஐடிஎஸ், ஐஐடி அண்ட் என்ஐடி, அதர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ். ஏன்னா இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட்ஸ்லாம் மற்ற டைரக்ஷன் போக ஆரம்பிச்சுக்கிறது உங்கள் இடத்த வந்து அவங்க எழுதினாங்க. ஓகே, ஸோ இதில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். there are more than 40 optional subjects. You can choose your own subject, agriculture. எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1750 மார்க் மெயின்ஸ் எழுதுனாங்கன்னா எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 750 to 800 கூட எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். சேஃபாக சேஃப். நீங்கள் மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க, அதாவது டிசம்பர் வரக்கூடிய ரிசல்ட் நீங்கள் மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வந்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் பாஸ் பண்ணுவாங்க, அதாவது மெயின்ஸ்லேருந்து இன்ட்ரி போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் இன்டூ அப்ராக்சிமேட்லி 2.5. இப்போது 1000 வேகன்சிக்கு 13,000 பேர் மெயின்ஸ் எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்னா 13,000 பேர் இருந்து 2,500 பேருக்கு செலக்ட் பண்ணி யார் ஃபர்ஸ்ட் 2,500 வராங்களோ அவங்க செலக்ட் பண்ணி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பண்ணுவோம். இந்த பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் இன்டர்வியூ வந்து வெளியே வந்து தான் நடக்கும். அங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு 30 to 45 மினிட்ஸ் தான் இன்டர்வியூ பண்ணுவோம். ஒரு இன்டர்வியூ போர்டில் ஒரு சேர்மன் இருப்பார், 4 மெம்பர்ஸ், இந்த பக்கம் 2 பேர், இந்த பக்கம் 2 பேர், மொத்தம் 5 பேர் இருப்பாங்க. எப்படி இன்டர்வியூ போர்டோட காம்போசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சேர்மன் வந்து யூபிஎஸ்சியோட மெம்பராக இருப்பார். மற்ற போர்டு மெம்பர்ஸ் யாராக இருப்பாங்க, ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருக்காங்கன்னா அந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து சீஃப் செக்ரட்டரி ரேங்க்ல இருக்கவங்களா இருப்பாங்க. ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் டிஜிபி ரேங்க்ல இருக்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க. இல்லை அகாடமிஷியனாக இருந்தால் ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலராக இருப்பாங்க. இதுவே வந்து ஆர்மி, ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸில் அப்படின்னா இந்த சீஃப் ஆஃப் தி ஆர்மி ஸ்டாஃப் அவங்க தான் அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எமினன்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் இன்டர்வியூ போர்டு இருப்பாங்க. ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து 45 மினிட்ஸ் உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி அசஸ் பண்ணுற மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க. என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் நாமக்கலுக்கு போறீங்க அப்படின்னா நாமக்கல் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான 3 சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் நாமக்கலுக்கு போயிருக்கீங்கன்னா உங்களோட சமுதாயத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும். என்னென்ன சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லணும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் 3 ப்ராப்ளம் சொல்லுவீங்க.
If you are appointed as district collector, DCI அப்படின்னா நீங்கள் இந்த 3 ப்ராப்ளத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க, எப்படி வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன்று ஒரு இமேஜினரி சுச்சுவேஷன் கொடுத்து கேட்பாங்க, இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கலாம், இல்லை அவங்க பயோடேட்டா கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பா வந்து கோழி பண்ண வச்சுருக்காரு அப்படின்னா இப்போ பவுண்டரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் பற்றி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்தை நீங்கள் சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் வேறு எப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் விமன் வந்து ஃப்ரீ பஸ் ரைட் கொடுத்துருக்கோம், இது நீங்கள் தப்புன்னு சொல்லிக்கலாம் சரின்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் கொஸ்டின். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இன்டர்வியூக்கும் சரி மெயின்ஸுக்கும் சரி உங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு சுய முடிவோ இல்லை சுய ஆராய்ச்சியோ தேவை. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் உங்கள் சுய கருத்துங்கிறது செல்ஃப் ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் அது இல்லாமல் மெயின்ஸ் எக்ஸாமோ இல்லை இன்டர்வியூ போக முடியாது. ஏன்னா முழுக்க உங்களுடைய செல்ஃப் தாட்ஸ் தான் நீங்கள் எழுதுமா ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமா. ஓகே, அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சபரிமலைக்கு வந்து பெண்கள் அனுப்பலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். அனுப்பலாம்னா ஏன் அனுப்பலாம்னு சொல்லணும், வேண்டாம்னா ஏன் வேண்டாம்னு சொல்லணும். நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும். அதுதான் வந்து பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். அங்கே உங்களுடைய என்டையர் பர்சனாலிட்டி அசஸ் பண்ணுவாங்க. அதாவது உங்கள் கையில் ஒரு மாவட்டத்தை கொடுத்தா தனிநபராக உங்களால் அந்த மாவட்டத்தை சிறப்பாக நிர்வகிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற கோணத்தில் தான் இந்த இன்டர்வியூ வந்து பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ அது முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா 275 மார்க்ஸ். இந்த 275 மார்க்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 180 எடுத்தீங்கன்னாவே வந்து வெரி குட் ஸ்கோர். அதாவது 160 அண்ட் எபோவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எபோவ் ஆவரேஜ், 160 ஆவரேஜ் மார்க். ஸோ பிலோ 160 அப்படின்னா பிலோ ஆவரேஜ். ஸோ மெயின்ஸில் ஒரு 800 ப்ளஸ், இன்டர்வியூவில் 180 ப்ளஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சர்வீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இந்த பர்சனல் டெஸ்ட் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொத்தம் 2500 பேருக்கு வந்து இன்டர்வியூ நடைபெறுவாங்க இல்லைங்களா. அந்த 2500 பேருக்கு இன்டர்வியூ நடைபெற முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு 1000ல் யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் சர்வீஸ். அவங்களோட மார்க் தகுந்த மாதிரி ரேங்க் கொடுப்பாங்க, ரேங்க் தகுந்த மாதிரி சர்வீஸ் கிடைக்கும். இப்போ டாப் மோஸ்ட் ரேங்க் வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சர்வீஸ் கேட்குறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரேங்க் பின்னாடி போயிடுச்சு, மார்க் வந்து கம்மியாகி ரேங்க் பின்னாடி போயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன சர்வீஸ் இருக்கோ அதை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ட்ரி போகிறப்போ உங்களுக்கு என்னென்ன சர்வீஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ், இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐஏஎஸ் வேணும், செகண்ட் வந்து ஐபிஎஸ் வேணும், மூணாவது வந்து ஐஆர்எஸ் வேணும், இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிடலாம். பட் ஒன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக அதை மாற்றவே எப்பவுமே எந்த காலத்துக்கும் மாற்ற முடியாது. அதுக்கப்புறம் உங்களோட பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் முடிஞ்சு ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்த உடனே மார்க் போடுவாங்க. மார்க் போட்டு ரேங்க் போடுறப்போ உங்களுக்கு என்ன ரேங்க்ஸே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 60லேருந்து 65 ரேங்க்குள்ள இருந்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் ஐஏஎஸ் கிடைச்சிடும். ஒரு 70 ரேங்க் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐஏஎஸ் வந்து சந்தேகம். இதுவே நீங்கள் ஒரு ஓபிசி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 350 ரேங்க் வரைக்கும் நீங்கள் ஐஏஎஸ் எதிர்பார்க்கலாம். இதே ஒரு எஸ்சியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 500 ரேங்க் வரைக்கும் நீங்கள் ஐஏஎஸ் எதிர்பார்க்கலாம். எஸ்டியாக இருந்தாலும் 600 வரைக்கும் நீங்கள் ஐஏஎஸ் எதிர்பார்க்கலாம். இதே மாதிரி தான் ஐபிஎஸ். ஸோ ரேங்க் தகுந்த மாதிரி கம்யூனிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி ரேங்க் தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் வந்து மாறும். ஓகேவா? இப்போ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1000 மெம்பர்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி சர்வீஸ் கொடுத்துருவாங்க. மீதி இருக்கக்கூடிய 1500 பேர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கும். மெயின்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த சைக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே பிரேக் ஆனாலும் நீங்கள் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கும். அதுதான் வந்து ஒரே ஒரு சேலஞ்ச். ஸோ ஒரு அட்டம்ப்டான எக்ஸாம் ப்ராசஸ் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 18 months, டோட்டலாக வந்து 18 மாதம், அப்ராக்சிமேட்டாக 18 months தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு அட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 1 year. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து எக்ஸாம் ப்ராசஸ். இப்போ நான் திருப்பி சொல்கிறேன், ஒரு 12th படிக்கக்கூடிய ஒரு கிராஜுவேட் வந்து 12th படிக்கிறப்போ எப்படி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணியிருந்துருப்பாங்க. 12th வந்து ஒரு 70% மார்க் மேலே வாங்குறது. இந்த அக்ரிகல்ச்சர் கட் ஆஃப் பண்ணுங்க. 12th படிக்கிறப்போ 12th மார்க்ல ஒரு 70 to 75% மார்க் மேலே வாங்குறதுக்கு எப்படி ஒரு வாழ்வியல் முறையை ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க, என்ன லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்களோ அதே லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு 3 to 4 years உங்களால் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணலாம். ரெண்டாவது, இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஒரு சில லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வளர்த்துக்கணும். நீங்கள் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருந்தால் மட்டுமே உங்களால் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் நாலேஜ் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இல்லை, உங்களுக்கு அந்த பியூரோக்ராட்டிக் மைண்ட் செட் இல்லை அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும். ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான ஒரே காரணம், திருப்பியும் சொல்கிறேன்,
உங்களுடைய அறிவு கிடையாது, உங்களுடைய ஆளுமை மட்டும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா. ஸோ குரூப் 1 குரூப் 2 பற்றி நீங்கள் நாமக்கல் பிரான்ச் மிஸ்டர் அருள் இருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு 10 minutes குரூப் 1 குரூப் 2 பற்றி பேச சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஷின் இருந்தால் சொல்லுங்கள், 2 நிமிஷம் பேசுவோம். தேங்க்யூ. குட் ஈவினிங் ஆல். டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்னா உங்களுக்கு ஃபெமிலியரான எக்ஸாம் இது. குரூப் 4 நாமக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வந்து குரூப் 4 பற்றி தான் சொல்லுவாங்க. பட் குரூப் 1 குரூப் 2 அப்படின்ற எக்ஸாம் இருக்குது. நம்ம சஞ்சய் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் குரூப் 1 குரூப் 2 தான் ஃபெமிலியராக நம்ம வந்து கிளாஸஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். குரூப் 1 அப்படின்னா என்னென்ன போஸ்ட் வரும்னு நினைக்கிறீங்க? சார் சொன்னார்ல, சிவில் சர்வீஸ்ல எதெல்லாம் வருதோ அதுல அப்படியே கொஞ்சம் லோயர் கேட்டரா வர்றதுதான் இதுல வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெபுட்டி கலெக்டர், அதாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் கீழே இருக்கக்கூடிய டெபுட்டி கலெக்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் சார் சொன்னார். அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய டிஎஸ்பி அப்படின்ற போஸ்ட். இந்த மாதிரி 8 சர்வீசஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய போஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து குரூப் 1ல வரும். குரூப் 2 சர்வீசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் there are 2 types of services. First one is group 2 interview post. Second one is group 2A post. ஸோ அதாவது குரூப் 4க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கேடர் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே குரூப் 2Aல வரும். அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டும் இது எல்லாமே குரூப் 2Aல வரும். இந்த குரூப் 1 குரூப் 2க்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன்னா, சார் சொன்ன மாதிரி யூபிஎஸ்சியில் என்ன குவாலிஃபிகேஷன்னா எனி டிகிரி தான். ஸோ இது எந்த டிகிரியாக இருக்கிறவங்க வேணால் பண்ணலாம். ஈவன் நீங்கள் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் நீங்களும் பண்ண முடியும். ஸோ இதில் எல்லாருமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்கூல் காலேஜில் 700 600 அவுட் ஆஃப் 600 450s மேலே வாங்குற கேண்டிடேட் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவில் சர்வீஸ். ஸோ இதில் அல்லது குரூப் 1 எக்ஸாம்லேயோ அச்சீவ் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். அது வெளி உலகத்துக்கு வராது. உங்களை மாதிரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எல்லாருமே டாப்பாக வர்றாங்க. பெரும்பாலான விஷயங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், சரிங்களா? அதனால நீங்க வந்து நான் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கேன், என்னால வந்து ஒரு குரூப் 1 எக்ஸாமோ அல்லது குரூப் 2 எக்ஸாமோ பாஸ் பண்ண முடியுமா சார்னா ஈவன் ஐஏஎஸ் ஆல்சோ கிளியர் பண்ணலாம்ன்றது தான் எங்களோட இன்ஸ்டியூட்டும் சொல்லக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. ஜென்ரலா எல்லாரும் பாஸ் பண்ணக்கூடிய இஷ்யூ வச்சும் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. அதனால நீங்க டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் லோயஸ்ட் எய்மா குரூப் 4 வைக்காம ஒரு குரூப் 1 குரூப் 2 ஹையஸ்ட் எய்மா வச்சீங்கன்னா அச்சீவ் பண்ண முடியும். இந்த குரூப் 1 குரூப் 2 பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலா ஃபியூ மினிட்ஸ்ல சொல்லியிருக்கேன், போர் அடிக்காம, ஏன்னா நிறைய பேர் இதா இருக்கீங்க. ஸோ குரூப் 1 குரூப் 2 பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்கன்னா குரூப் 1ல there are 3 types of stages. சான்சனர்ல பிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான். இந்த